السلام علیکم۔ عمران خان صرف میرا ہیرو نہیں ہے، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، یقین کریں اس کے دل میں عمران خان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے سب عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ اب صرف کھیل نہیں رہا۔ کرکٹ جو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا کھیل تھا، اب شاید پتہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن عمران خان نے اس کھیل کو اور رونق بخشی اور پاکستانی عوام کے لیے کرکٹ کے اندر ورلڈ کپ لے کے آئے، اور اس موقع پہ لے کے آئے جب پاکستانیوں کو اس کی بہت ضرورت تھی، اور پوری دنیا عمران خان کی کپتانی کی فین ہو گئی۔ عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا، لیکن یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے۔ عمران خان جب سوشل ورک کی طرف آئے تو انہوں نے قوم کو شوکت خانم دیا، ایک ایسا ہاسپٹل جو انہوں نے ایک ایسے ملک کو دیا جس ملک میں لوگ روٹی کے محتاج ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں لوگ بے روزگار ہیں، وہاں پہ انہوں نے کینسر جیسا ہاسپٹل غریبوں کے لیے مفت بنایا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ جب عمران خان یہ بنانے لگا تو ان کو کہا گیا کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ جب میں ٹھان لیتا ہوں تو پھر میں ٹھان لیتا ہوں، اور عمران خان نے وہ کر کے دکھایا۔ آج بھی وہ ہاسپٹل اتنے عرصے سے پورے پاکستان میں اپنی سروسز، اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور پاکستانیوں کو کینسر جیسے موذی مرض سے مفت علاج فراہم کر رہا ہے۔ یہ عمران خان ہی تھا جس نے یہ کر کے دکھایا۔ عمران خان جس نے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ایجوکیشن کو لا کے دکھایا، نمبل یونیورسٹی جہاں پہ انٹرنیشنل ڈگری ملتی ہے، لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہاں پہ بھی باہر سے لوگ آ کے پڑھائیں گے، لیکن عمران خان نے یہ کر کے دکھایا۔ اور پھر عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب تک جڑ کو ٹھیک نہ کیا، بنیادی مسئلے کو ٹھیک نہ کیا، تو میرے یہ ایک ایک کام آہستہ آہستہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے ڈیسیژن لیا کہ میں پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ کیونکہ یہیں سے وہ چشمے پھوٹتے ہیں جو پھر ملک کے طول و عرض میں جب اپنے پانی کی فراہمی کرتے ہیں تو اس سے ملک کے لوگوں کی فصلیں آباد ہوتی ہیں، ملک کے لوگ آباد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی پانی میں، انہی چشموں میں زہر گھول دیا جائے جو کہ گھولا گیا، تو پھر پاکستانی قوم برباد ہوتی رہے گی۔ تو عمران خان نے فیصلہ کیا، اسی وجہ سے عمران خان سیاست میں آئے، اور سیاست میں آنے کے بعد ان کو نہ جانے کیا کچھ سننا پڑا۔ وہ جو قوم کا ہیرو تھا، وہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پروف کیا تھا، لیکن جب سیاست میں آیا تو اس نے زیرو سے شروع کیا، اور زیرو سے شروع کرتے کرتے اس کو 2 دہائیاں گزر گئیں سیاست میں۔ جی ہاں، 2 دہائیاں، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اور پھر عمران خان نے خود کو ثابت کیا۔ اس نے ہر اس انسان کو جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اس پلیٹ فارم کا نام تحریک انصاف رکھا۔ اور پاکستان کو جو لوگ نقصان پہنچا رہے تھے، جن کو دنیا 10%، اس کے علاوہ دوسرے کئی ناموں سے جانتی تھی، ان کو سر عام لوگوں کے سامنے ننگا کیا کہ یہ لوگ ملک کی خدمت نہیں کر رہے، حقیقت میں یہی لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان کو اپنے سروں پہ بٹھانا چاہتے ہیں، عمران خان نے ان سب کو عوام کے سامنے لا کھڑا کیا کہ یہ پاکستان کے وہ حقیقی دشمن ہیں جو پاکستان کو اصل میں نقصان دے رہے ہیں، جو پاکستانی لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج جب ہم کہتے ہیں کہ یار بھارت میں مسلمانوں کی زندگی آزاد نہیں، مسلمان آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کشمیر میں حالات جو ہیں وہ بیچارے مسلمان در بدر ہیں، مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں فلسطین میں یہی صورتحال ہے، کیونکہ وہاں ان کو سوچنے کی آزادی تو ہے۔ اب سوچنے کی آزادی تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنی اس سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ آج عمران خان نے تمام پاکستانیوں کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور پھر جب عمران خان نے یہ کیا تو ہماری حالت بھی فلسطینیوں کی طرح، کشمیریوں کی طرح، ہندوستانی مسلمانوں کی طرح ہو گئی کہ ہمیں ہر مقام پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ یار اس کا ساتھ دو گے، اس کے ساتھ چلو گے تو تمہیں نہ جانے کیا کیا سزائیں بھگتنی پڑیں گی، تمہیں نہ جانے کتنا نقصان ہوگا، تمہاری عزت نیلام کر دی جائے گی، تمہارا کوئی اس ملک میں فیوچر نہیں رہے گا۔ کیونکہ عمران خان نے اس جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے
जहाँ पे लोगों को लगता है कि अब इमरान खान को रोकना होगा। इसने मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, अच्छी बात है, वो हमें नुकसान नहीं देता। इसने मुल्क को सोशल वर्क में शौकत खानम दिया, कोई बात नहीं, लोगों का इलाज करता है, इससे हमें नुकसान नहीं होता। इसने एजुकेशन दी, थोड़ा बहुत डर पैदा हुआ। लेकिन जब इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को हकीकी शऊर दिया, हकीकी आज़ादी का शऊर दिया और ये बताया कि हकीकत में ग़ुलामी क्या होती है और जो हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह हैं इसका मतलब क्या है, तो फिर वो सारे लोग जो इन नारों से पाकिस्तानियों को नुकसान दे रहे थे और हकीकत में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ग़ुलाम बना के रखने के कायल थे, वो सब इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। और उसमें वो लोग हमारे सामने आए कि अकल दंग रह जाती है कि जिन लोगों से हम इतनी मोहब्बत करते थे, अंधावार मोहब्बत करते थे, उनमें भी कुछ ऐसे लोग निकल आए कि हमें यकीन नहीं होता। आज पाकिस्तान एक दोहराए पे खड़ा है। पाकिस्तानियों ने ये फैसला करना है कि वो अपने आप को एक फलता फूलता पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को बार बार उन्हीं बुनियादी गलतियों की वजह से, एक दफ़ा हम दो लख्त हो चुकी हैं, जी हाँ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके हैं। हम बहुत सारे मकामात में दुनिया में अभी बहुत पीछे हैं, हमारे हमसाए न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमारी हालत उस बांग्लादेश जो हमारे साथ था, जिनके बारे में हम कहते थे कि ये टके की जो बात करते हैं, 2 टके, ये बांग्लादेशी थी। आज पाकिस्तानियों की अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो 2 टके से भी कम हो गई है। यकीनी तौर पे इसमें उन लोगों का किरदार है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वही तो ज़िम्मेदार होता है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता तो फिर पाकिस्तानी लोगों को ये सोचना होगा। और आज अगर इमरान खान हमारी आवाज़ बन के खड़ा है तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमारा हीरो है, वो हमारा हीरो था, वो हमारा हीरो रहेगा। उसने हमारे अंदर वो शऊर पैदा कर दिया है जो सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे बच्चों के अंदर है, मेरे हर जानने वाले के अंदर है, जो हर नौजवान के अंदर है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में आप चीज़ों को कब तक छुपाएंगे, आप लोगों को कब तक अंधा बना के रखेंगे। आज आप वक्ती तौर पे अपने 1-2 सालों के अंदर शायद हो सकता है इमरान खान की सोच का कला कमा कर दें, इमरान खान ने जो लोगों में एक शऊर पैदा किया उसको रोक दें, उसके ऊपर कदगन लगा दें। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा कि उन लोगों के अंदर जिनके अंदर इमरान खान की मोहब्बत गालिब आ चुकी है, वो उसकी सोच को अपनी सोच समझते हैं, और वो अभी बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं, जो अभी 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं वो भी इमरान खान की सोच के कायल हैं। वो बच्चे कल बड़े होंगे, आपका इक़्तिदार तो जाएगा। किसी इंसान का जो अब इस वक्त हुकूमत कर रहा है वो कितना अर्सा चलता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो बच्चे जो इमरान खान की बातों के कायल हो गए हैं, जो समझते हैं कि ये हक की बातें करता है और उनके सामने हर वक्त इमरान खान के पैगामात गूंजते रहेंगे, आप कैसे उनसे अपनी जान छुड़ाएंगे। पाकिस्तान को फिर 2 लख्त मत कीजिए, पाकिस्तान को एक पॉइंट पे रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी। जिनको अल्लाह ने पावर दी है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उनको ये समझना होगा कि उस इख्तियार का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि उस इख्तियार को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों को तकसीम ना किया जाए। और जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, जिनको दुनिया 10 नंबरी कहती है, जिनको लोग ये कहते हैं कि यार खाता है तो लगाता भी है, अगर आप उनको हमारे सर पे बिठाएंगे तो यकीन करें कि आपकी हालत भी ये हो जाएगी कि आपने हमें उस गड्ढे में धक्का दिया है। हमें उस गड्ढे में धक्का मत दीजिए, हमें इमरान खान जैसे लोग दीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई इमरान खान से बड़ा आदमी है जो पाकिस्तान की बात करता है तो लाएं। पाकिस्तानी अवाम दीवानावार उससे मोहब्बत करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और इस मोहब्बत में उन्हें इमरान खान से बढ़ के कोई इंसान नज़र नहीं आता। तो खुदा रहा पाकिस्तान को और तकसीम मत कीजिए। कहीं पे अगर आपकी पावर वक्ती तौर पे जाती है तो किरदार का मुजाहरा कीजिए ना। बड़ा वही होता है जो आगे बढ़ के कमज़ोर को थाम लेता है। आज पाकिस्तानी कौम इस वक्त कमज़ोर है, लेकिन अपने इरादों में कमज़ोर नहीं, अपनी सोच में कमज़ोर नहीं। आज नहीं तो कल वो अपना हक ले ही लेगी। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सब मिलके और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं वो पाकिस्तानी आवाम को उनका इख्तियार खुद दे दें, क्योंकि आज की दुनिया डिजिटल है। आप किसी चीज़ को बंद करके रोक के नहीं रख सकते, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आज नहीं कि कल वो आतिफ शाह फट जाएगा। और फिर जब आपकी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, आपको तारीख पढ़ाई जाएगी कि किसने मीर जाफर का किरदार अदा किया, किसने मीर सादिक का किरदार अदा किया और किसने सैफुल्लाह का किरदार अदा किया, दुनिया देखेगी। हम बढ़ेंगे, हम जानेंगे, हमारे बच्चे जानेंगे। आपने फैसला खुद कर कि आपने अपने आप को तारीख के
किस औराक पे अपने आप को कैसे मेंशन करवाना है। पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम मत कीजिए। यहाँ जो लोग ठीक नहीं हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। ये आपके लिए बेहतर है, ये पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। हमें गुलाम मत बनाइए। हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमें यही सिखाता है कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई मालिक नहीं। हम तो मुसलमान ही तब होते हैं जब हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। तो कोई इंसान किसी को क्या गुलाम बनाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों को दबा लेंगे तो पाकिस्तानी कभी भी अपने बुनियादी राइट से जो अल्लाह उनको देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो राइट है, उससे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इनके पास जब थोड़ी सी ताकत आएगी, ये आपकी सब चीज़ें सूद समेत आपको वापस करेंगे। इसलिए ऐसा ना करें। प्यार, मोहब्बत और बड़ेपन का मुजाहरा करें। अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन सुम आमीन।